विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। माधव विद्या संकुल में ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज धोरण 9 में इंग्लिश विषय में ग्रामरना टॉपिक पर આપણે કેટલીક ચર્ચા કરીશું। સૌપ્રથમ in our English alphabet how many letters? In our English alphabet how many letters are there? तो मित्रों आंसर છે there are 26 letters. There are 26 letters in our English alphabets. There are 26 letters in our English alphabet. Which are they? कया कया? A, B, C, D up to Z. English alphabet में 26 letter A, B, C, D up to Z. Now in these 26 letters how many vowels? પછીનો પોઈન્ટ છે vowels. Vowels means no अर्थ થાય સ્વર. In these 26 letters how many vowels? Answer is there are 5 vowels in English alphabet. 5 vowels. Vowels. Now, how many consonants in our English alphabet? Next, consonants. Consonants means vyanjan. In this English alphabet there are 21 consonants यानी के स्वर. 21 consonants यानी के व्यंजन. અહીંયા સ્વર. 26 letters A, B, C, D up to Z. In these letters there are 5 vowels. Which are they? 5 vowels A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. 5 vowels. Then 21 consonants यानी के व्यंजन. Which are they? B, C, D up to Z without vowels. Vowels સિવાયના જે કઈ લેટર્સ છે એ આપણા થયા consonants. Now we are going to learn
articles. Articles. What is the meaning of article? Article means उपपद. उपपद. In our English grammar, अपना अंग्रेजी ग्रामर ની અંદર there are 3 articles. 3 articles. Three articles, which are they? They are a, an, અને the. Articles કુલ 3 છે, a, an અને the. હવે સવાલ થાય, how many kinds of articles? Articles તો 3 છે, પણ એના પ્રકાર કેટલા છે? How many kinds of articles? How many kinds of articles? तो એનો અર્થ થયો પ્રકાર કેટલા? There are 2 types of articles. Articles ના મિત્રો પ્રકાર 2 છે. There are 2 types of articles. પ્રકાર 2. આર્ટિકલ કુલ 3 છે, a, an અને the. પણ એના પ્રકાર કેટલા? તો પ્રકાર છે મિત્રો 2. 2 types of article. Number 1 is indefinite articles. Indefinite articles. Indefinite articles means એનો અર્થ છે અનિશ્ચિત articles. અનિશ્ચિત article. Indefinite articles, અનિશ્ચિત articles કયા કયા? તો એમાં આવશે મિત્રો a અને n. a અને n એ અનિશ્ચિત યાની કે indefinite article છે. સેકન્ડ, બીજો પ્રકાર છે definite article. બીજો પ્રકાર definite article यानी કે નિશ્ચિત આર્ટિકલ. આ કેવો છે? નિશ્ચિત આર્ટિકલ. તો આ આર્ટિકલ નિશ્ચિત આર્ટિકલ ધ એ નિશ્ચિત આર્ટિકલ છે. આર્ટિકલ કુલ 3 છે, a and the. આર્ટિકલના પ્રકાર 2 છે. નંબર 1 is indefinite articles
यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स ની અંદર a અને n. બીજો પ્રકાર डेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित आर्टिकल અને નિશ્ચિત આર્ટિકલ ધ છે. હવે આપણે આર્ટિકલ a અને n વિશે સમજીએ. આર્ટિકલ્સ a અને n હંમેશા મિત્રો એકવચન નામની આગળ જ વપરાય છે. નંબર 1, આર્ટિકલ a અને n હંમેશા એકવચન નામની આગળ જ વપરાય છે. હવે સવાલ થયો, આર્ટિકલ a અને n નો ઉપયોગ જે નામના, અહીંયા કહે છે કે જે નામના પ્રથમ અક્ષર નું ઉચ્ચારણ, જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી સ્વર, ગુજરાતી સ્વરથી શરૂ થતું હોય તો ગુજરાતી સ્વર, તો ગુજરાતી સ્વર કયા કયા? તો ગુજરાતી સ્વર ક, ખ, ગ, અ, ઞ. ગુજરાતી સોરી એક મિસ્ટેક થઈ, ગુજરાતી વ્યંજન. અહીંયા મિત્રો આવે છે ગુજરાતી વ્યંજન, આર્ટિકલ્સ a અને n. માત્ર આર્ટિકલ a લાગશે, શરૂ થતું હોય તો તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ a વપરાય છે. ફરીથી મિત્રો, આર્ટિકલ a અને n. હવે આર્ટિકલ a વિશે તમને અહીંયા માહિતી આપી. આર્ટિકલ a કે જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી વ્યંજનથી શરૂ થતું હોય, ગુજરાતી વ્યંજન, તો ગુજરાતી વ્યંજન ક, ખ, ગ, ઞ થી શરૂ થતું હોય તો તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ a વપરાય છે. દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ કેટલાક ઉદાહરણો લઈએ. અહીંયા મૂક્યું છે બુક. બુક છે બુક. બુકનો પ્રથમ અક્ષર b. પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી વ્યંજનથી શરૂ થતું હોય. બુક, બુક એટલે બ, यानी कि आर्टिकल a આવશે, a book.
book. Pen. Pen. प यानी कि गुजराती व्यंजन, तो અહીંયા આવશે a pen. University. 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 Article A. Union. Union. U. तो गुजराती व्यंजन आर्टिकल A. A book, a pen, a university, a union, European. European, European, a European. गुजराती વ્યંજનથી ઉચ્ચારણ થાય છે માટે તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ એ વપરાય છે. હવે આર્ટિકલ એન વિશેની હવે સમજૂતી. આર્ટિકલ એન આની અંદર જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ, જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી સ્વરથી શરૂ થતું હોય, સ્વરથી શરૂ થતું હોય તો તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. આર્ટિકલ એન મુકાય છે. હવે ગુજરાતી સ્વર, તો ગુજરાતી સ્વર કયા કયા? અ, આ, ઈ, અપુ, અ. એ આપણા છે ગુજરાતી સ્વર. અ, આ, ઈ, અપુ, આ. હવે આર્ટિકલ એન માટે આપણે કીધું કે જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી સ્વરથી શરૂ થતું હોય તો તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. દાખલા તરીકે ઇન્ક પોટ. અહીંયા શબ્દ છે ઇન્ક પોટ, યાની કે શાહીનો ખડિયો. ઇન્ક પોટ ની શરૂઆત પ્રથમ અક્ષર છે આઈ, તો ગુજરાતી સ્વરથી શરૂ થયો ઇન્ક પોટ માટે આર્ટિકલ એન આવશે. એન ઇન્ક પોટ. અમ્બ્રેલા. અમ્બ્રેલા આ સ્પેલિંગના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ અમ્બ્રેલા એટલે કે ગુજરાતી સ્વરથી થાય છે માટે આર્ટિકલ એન મુકાય. એન અમ્બ્રેલા. એન ઇમ્પોર્ટ, એન અમ્બ્રેલા. બીજો શબ્દ લઈએ ઓનેસ્ટ. ઓનેસ્ટ, ઓનેસ્ટમાં શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર, સ્પેલિંગનો પ્રથમ અક્ષર છે એચ. મિત્રો અહીંયા એચ એ સાયલન્ટ છે. એચ નું ઉચ્ચારણ મુક્ત રીતે સાયલન્ટ છે માટે એનું ઉચ્ચારણ ક્યારેય હવર નહીં થાય, હ નહીં થાય, અવર બોલાશે. શું બોલાશે? અવર.
માટે પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી સ્વર પ્રમાણે માટે આર્ટિકલ એન મુકાશે, એન અવર. એન ઇમ્પોર્ટ, એન અમ્બ્રેલા, એન ઓનેસ્ટ. હવે આ પ્રકારે બીજા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ તમે તમારી રીતે ઉમેરી શકો છો. આગળ લઈએ એન એમબીએ સ્ટુડન્ટ, એન એમબીએ સ્ટુડન્ટ. એમબીએ આ નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ એમબીએ અ યાની કે ગુજરાતી સ્વરથી શરૂ થયું માટે આર્ટિકલ એન મુકાશે. એન એમબીએ પછી આગળ બીજા ઘણા આવા ઉદાહરણ તમે તમારી રીતે એડ કરી શકો. આર્ટિકલ એ અને એન એમાં એ વિશે આપણે જોયું કે જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી વ્યંજન યાની કે ક ખ ગ અને જ્ઞથી શરૂ થતું હોય તો તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ એ વપરાય છે. અ બુક, અ પેન, અ યુનિવર્સિટી, અ યુનિયન, અ યુરોપિયન. સેકન્ડ આર્ટિકલ એન. આર્ટિકલ એન ની અંદર જે નામના પ્રથમ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ ગુજરાતી સ્વર, પહેલામાં ગુજરાતી વ્યંજન હતું, આમાં ગુજરાતી સ્વર યાની કે અ આ ઈ અને અહમ થી શરૂ થતું હોય તો તેવા નામની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. એમાં જોયું કે એન ઇમ્પોર્ટ, એન અમ્બ્રેલા, એન ઓનેસ્ટ, એન એમબીએ સ્ટુડન્ટ. આ રીતે બીજા ઉદાહરણ તમે એમના પણ જાતે બનાવીને આગળ શીખી શકો છો. હવે આપણે આર્ટિકલ અને એન પૂરા થયા. હવે સેકન્ડ બીજો પ્રકાર આર્ટિકલ ધ, એના વિશે જોઈએ. હવે બીજો આર્ટિકલ નંબર 1 એ અને એન પૂરા થયા. હવે સેકન્ડ આર્ટિકલ, બીજો આર્ટિકલ છે ડેફિનેટ આર્ટિકલ. ડેફિનેટ આર્ટિકલ યાની કે નિશ્ચિત આર્ટિકલ. નિશ્ચિત આર્ટિકલ આપણે અગાઉ જોયું. ઇનડેફિનેટ આર્ટિકલ કયા કયા હતા? અનિશ્ચિત આર્ટિકલ હતા એ અને એન. બીજો પ્રકાર અહીંયા આવ્યો ડેફિનેટ આર્ટિકલ યાની કે નિશ્ચિત આર્ટિકલ. નિશ્ચિત આર્ટિકલ ધ. ડેફિનેટ આર્ટિકલ ધ છે એટલે કે નિશ્ચિત આર્ટિકલ ધ. આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ હંમેશા એકવચન તેમજ બહુવચન નામની આગળ વપરાય છે. ડેફિનેટ આર્ટિકલ યાની કે નિશ્ચિત આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ એકવચન તેમજ બહુવચન નામની આગળ વપરાય છે. હવે આર્ટિકલ ધ ની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ ની જ્યારે વાક્યમાં જ્યારે આગળ ને આગળ આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ થાય છે. ફરી આર્ટિકલ ધ એમાં જે કોઈ પણ નામ કે વસ્તુનો વાક્યમાં જ્યારે ફરીથી આગળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે
ત્યારે ધનો ઉપયોગ થાય છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઉદાહરણ, this is an apple. This is an apple. આ સફરજન છે. હવે આ જ વસ્તુની આપણે આગળ વાત કરવી છે, તો જ્યારે એકના એક વસ્તુ કે વ્યક્તિની જ્યારે આગળ વાત કરીએ છીએ ત્યારે આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. This is an apple. The apple is red. તો અહીંયા આર્ટિકલ મુકાયો ધ. The apple is red. આ સફરજન છે, પણ સફરજન કેવું છે? લાલ છે. This is an apple. The apple is red. તેમાં આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ છે. અહીંયા ફેન, પંખો ચાલુ છે. That is a fan. That is a fan. That is a fan. પેલો પંખો છે. હવે એ જ વસ્તુ વિશે આપણે આગળ વાત કરવી છે, તો the fan આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થયો. એટલે કે એકના એક વસ્તુ કે વ્યક્તિ વિશે જ્યારે આગળ વાત કરીએ છીએ ત્યારે પણ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. That is a fan. The fan is brown. The fan is brown. બીજો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. That is a girl. That is a girl. પેલી છોકરી છે. એક વ્યક્તિ વિશે આગળ વાત કરવી છે ત્યારે આર્ટિકલ ધ વપરાશે. That is a girl. The girl. The girl is honest. છોકરી પ્રામાણિક છે. The girl is honest. તો અહીંયા નિયમ પ્રમાણે વાક્યમાં કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ વિશે જ્યારે આગળ વાત શરૂ થતી હોય ત્યારે આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. બીજો પોઈન્ટ, કોઈ સમગ્ર જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ થતું હોય, કોઈ સમગ્ર જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ થતું હોય ત્યારે પણ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ સમગ્ર જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ, એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે the dog is faithful animal. તો અહીંયા પ્રાણીની જાતિ, the dog is faithful animal. કૂતરો એક વફાદાર પ્રાણી છે. તો સમગ્ર પ્રાણી જાતિનું અહીંયા પ્રતિનિધિત્વ દર્શાવવા માટે આર્ટિકલ ધ. બીજો એક્ઝામ્પલ, the cow is useful animal. Useful animal. ગાય એક ઉપયોગી પ્રાણી છે. તો સમગ્ર પ્રાણી જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ માટે આર્ટિકલ ધ
ધનો ઉપયોગ થાય. આગળ એક્ઝામ્પલ, we should help the needy people. We should help the needy people. અહીંયા આર્ટિકલ the આવ્યો. The needy people. એવા લોકો કે જે જરૂરિયાતમંદ છે એવા લોકોને આપણે મદદ કરવી જોઈએ. તો ત્યાં પણ આર્ટિકલ the વપરાય. The rich should help. The rich should. The rich should help the poor. Poor જાતિના લોકો. The poor. પૈસાદાર લોકો. The rich should help the poor. ધનવાન લોકોએ ગરીબ લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા સેકન્ડ, પ્રથમ આપણે જોયું કે એકના એક વસ્તુ કે વ્યક્તિ વિશે જ્યારે આગળ વાત કરીએ છીએ ત્યારે આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે કોઈ સમગ્ર જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. એક્ઝામ્પલ આપણે આ જોયા. આ સિવાય તમે આના જેવા બીજા એક્ઝામ્પલ આની અંદર એડ કરી શકો છો. હવે આગળ પછીનો પોઈન્ટ, આની અંદર મિત્રો આગળ સુપરલેટિવ ડિગ્રી. આપણા ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર ડિગ્રી, એની અંદર કહે છે કે સુપરલેટિવ ડિગ્રીના વિશેષણ, ડિગ્રીના વિશેષણની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય. ની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય. સુપરલેટિવ ડિગ્રી એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સુપરલેટિવ ડિગ્રી, ધ cleverest. cleverest cleverest સૌથી હોશિયાર. The cleverest. highest સૌથી ઊંચું. highest ઊંચામાં ઊંચું. The highest. The cleverest, the highest, biggest, the biggest, the biggest. તો મિત્રો સુપરલેટિવ ડિગ્રીના વિશેષણની આગળ હોશિયાર, cleverest, highest સૌથી ઊંચું, biggest સૌથી મોટું એવા નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. હવે આગળ કે છે સામાન્ય રીતે આગળનો
નિયમ કે છે કે સામાન્ય રીતે સંજ્ઞાવાચક નામની અંદર કોઈ પણ સંજ્ઞાવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાતો નથી, પરંતુ તે નામ સંજ્ઞાવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ નો ઉપયોગ થતો નથી, પરંતુ તે નામ સંજ્ઞાવાચક નામ ની આગળ આર્ટિકલ મુકાતો નથી, એમાં એનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી, પરંતુ તે નામ કોઈ નદીઓ છે, કોઈ પર્વતો છે, કોઈ ધાર્મિક પુસ્તકો છે, કોઈ મહાન ગ્રંથો છે, એવા નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. તો નદીઓ, પર્વતો, સાગરો, મહાસાગરો, દિશાઓ, ખાડીઓ, વર્તમાન પત્રો, કુદરતી તત્વો, સંગીતના સાધનો, જહાજો, હવાઈ જહાજો, વગેરેની આગળ હંમેશા આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. વગેરે. હવે જેટલા આ નામ છે એ નામનો ઇંગ્લિશ પણ મિત્રો આપણને આવડવું જોઈએ. દાખલા તરીકે નદીઓ, રિવર્સ, પર્વત, માઉન્ટેન્સ, સાગર यानी सीज, महासागर, ओशन, सी सागर, ओशन, महासागर, दिशाओं डायरेक्शन, खाड़ी बे, वर्तमान पत्रों न्यूज़पेपर्स, कुदरती तत्वों नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स यानी कुदरती तत्वों, संगीतना साधन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीतना साधन जहाज, एयरवेज, हवाई जहाज एयरवेज, जहाज शिप, जहाजों, एयरवेज, हवाई जहाजों,
વગેરે નામની આગળ આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણે દરેકના એક્ઝામ્પલ, દરેકના ઉદાહરણો જોઈએ. તો આ ઉદાહરણની અંદર જોઈએ યાની કે રિવર્સ નદીઓ, નદીઓના નામ. દાખલા તરીકે નર્મદા, નર્મદા નદી, તો નર્મદા. નર્મદા. ગંગા, નર્મદા, ગંગા, તાપી, યમુના, તો આ છે મિત્રો નદીઓના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મુકાય. નર્મદા, ગંગા, તાપી, યમુના. હવે આગળ પર્વત यानी कि माउंटेन्स. तो एना उदाहरणમાં गिरनार माउंटेन, गिरनार पर्वत, द गिरनार. શું આવે છે? દ गिरनार, द गिरनार. આગળ द हिमालय, the Himalayas, the Chotila, the Chotila, the Pavagadh, तो ઉપર જોઈએ નદીઓ, નીચે પર્વતો. પર્વતોના નામની આગળ આર્ટિકલ હંમેશા દમ. હવે આગળ સાગર. સાગરમાં સાગરોની આગળ આર્ટિકલ દ. ધ સોમનાથ સી, ધ સોમનાથ સી, સોમનાથનો દરિયો. એવી રીતે આગળ બીજા સમુદ્ર, ધ સોમનાથ સી, ધ ગોવા, ધ ગોવા સી, ગોવાનો સમુદ્ર. यानी कि જે સમુદ્ર છે, સાગરો છે, એ સાગરોના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. આગળ નદીઓ, પર્વતો અને સાગરો પૂરા થયા. હવે મહાસાગરો. મહાસાગર तो एवं जोतु ओशन, द एटलांटिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. તો આવા જે કઈ મહાસાગરો છે
એ મહાસાગરોના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. પછી વાત આવી દિશાઓ, યાની કે ડાયરેક્શન. જે દિશાઓ છે યાની કે ડાયરેક્શન છે, દિશાઓના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. તેમાં જોઈએ ધ સાઉથ, the south, the north, the east, the west, the west. તો આ રીતે મિત્રો દિશાઓ જે આપણી ડાયરેક્શન છે એ દિશાઓના નામની આગળ પણ હંમેશા આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. પછી વર્તમાન પત્રો, જે કંઈ આપણા વર્તમાન પત્રો છે એ વર્તમાન પત્રોના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે The Indian Express, the Indian Express, the Times of India, the Times of India, the Gujarat Samachar, the Gujarat Samachar. તો મિત્રો આ રીતે જે આપણા ન્યૂઝપેપર છે, વર્તમાન પત્રો છે, તેવા નામની આગળ પણ હંમેશા ધ આર્ટિકલ મુકાય છે. હવે આગળ જહાજો, શિપ, મોટા મોટા જે શિપ છે તો એના એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે ટાઇટેનિક, ધ ટાઇટેનિક. શિપ જે જહાજો છે તો એની આગળ પણ ધ ટાઇટેનિક. આગળનું જહાજ ધ વિક્રાંત, ધ વિક્રાંત. આગળ ધ સમ્રાટ, ધ સમ્રાટ. તો જે કંઈ આપણા શિપ યાની કે જહાજો છે એની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ થાય છે. આગળ જોઈએ હવાઈ જહાજો, જે કંઈ હવાઈ જહાજો છે તેવા નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ નો ઉપયોગ થાય છે. તો હવાઈ જહાજોમાં the Jet Airways, the Jet Airways, the Indian Airlines, the Indian Airlines, the Spice, તો આવા જે કે મિત્રો હવાઈ જહાજો છે તેવા નામની આગળ હંમેશા આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. આગળ જોઈએ આપણે નેચરલ એલિમેન્ટ્સ યાની કે કુદરતી તત્વો. તો જે કંઈ નેચરલ એલિમેન્ટ છે, કુદરતી તત્વો છે, તેવા નામની આગળ પણ હંમેશા આર્ટિકલ ધ મુકાય. તો નેચરલ એલિમેન્ટમાં જોઈએ ધ અર્થ, પૃથ્વી, ધ અર્થ, ધ મૂન,
ચંદ્ર, the moon, the earth, the moon, the stars. તો આ રીતે જે કંઈ નેચરલ એલિમેન્ટ છે, કુદરતી તત્વો છે, કુદરતી તત્વોના નામની આગળ પણ હંમેશા આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. હવે આગળ જોઈએ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યાની સંગીતના સાધનો. જે કંઈ સંગીતના સાધનો છે એ સંગીતના સાધનોના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. હવે નેચરલ એલિમેન્ટ્સ યાની કે કુદરતી તત્વો પૂરા થયા. હવે પાછો આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ આગળ આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ આપણા જે કે ધાર્મિક ગ્રંથો છે, રિલિજિયસ બુક્સ યાની કે રિલિજિયસ બુક્સ એટલે કે ધાર્મિક ગ્રંથ, આપણા જે ધાર્મિક ગ્રંથો છે તેવા નામની આગળ પણ હંમેશા આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થાય છે. તો એમાં ધ ભગવદ ગીતા, ધ ભગવદ ગીતા, ધ રામાયણ, the Mahabharata, the Bible, the Quran. તો આમાં જે કંઈ રિલિજિયસ બુક આપણા જે ધાર્મિક ગ્રંથો છે એ ધાર્મિક ગ્રંથોની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. ધ ભગવદ ગીતા, ધ રામાયણ, ધ મહાભારત, ધ બાઇબલ, ધ કુરાન. તો ત્યાં પણ ધાર્મિક પુસ્તકોની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. હવે આગળ કેટલીક અજાયબીઓ, કેટલીક અજાયબીઓ અજાયબીઓમાં મિત્રો વન્ડર્સ ઓફ વન્ડર્સ, વન્ડર્સ ઓફ વન્ડર્સ, અજાયબીઓ વિશ્વની જે કંઈ અજાયબીઓ છે તેવા નામની આગળ પણ હંમેશા આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. ધ તાજમહલ, ધ તાજમહલ, the Eiffel Tower, the Eiffel Tower. પછી વન્ડર્સ ઓફ વન્ડર્સ અજાયબીની અંદર મહાન ચીનની દિવાલ, the Great Wall of China, the Great Wall of China. તો આવી જે કંઈ અજાયબીઓ છે તેવા નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. બીજા આગળ એક્ઝામ્પલ નવા નવા બીજા તમે એડ કરી શકો છો.
આગળ જોઈએ તો દેશના ટૂંકા નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. તો દેશના ટૂંકા નામ ધ યુકે, the USA,